not okay to put your hands on anybody. It is not okay to threaten somebody. It's not okay to be abusive in any form or fashion. And usually when we talk about domestic violence, we just talk about the physical domestic violence, right? But there's also other different types. There's emotional, there's financial. So any type of domestic violence is not tolerated here in the city of New York. Here in the 102 precinct, we have a domestic violence sergeant. She's here right now, Sergeant Talentino. Outside, her officers have some resources for each and every one of you. So if you feel that you're a victim of domestic violence, or you know somebody who's a victim of domestic violence, there's a lot of different resources we have here in New York City. From counseling, we have advocates that, if the situation is intolerable, that we can look into see about removing the person from the residence. And of course, if a crime is committed, our domestic violence officers here in the 102 precinct and the precinct in general are here to make an arrest if it does come to that nature. So again, I just encourage each and every one of you that if you know someone or you are a victim, or even if you just need to get information, because sometimes we just need to educate ourselves, to be quite honest with you. I was raised in the 70s, and the way we raised, and I was raised, is not the way we raise our families here in 2022. And we all have to understand that. I don't care what your culture is, I don't care what your religion is, I don't care what your country of origin is. It's not tolerated here in the city of New York. And again, we have resources outside, we have a resource table outside available to each and every one of you to know and see some of the signs of domestic violence. And on top of that also, here in the New York City Police Department, when we talk about crime overall, we actively and aggressively pursue violators of the law. And we will continue to do that when the facts present themselves. And I just wanted each and everybody to hear that personally from me as the borough commander. I am responsible for the overall public safety for the 8 commands that make up Queens South, and this is one of the commands, the 102nd precinct, excuse me. And I just really wanted people to hear from me. I know we had an incident that occurred, and that's under investigation by the district attorney's office in regards to whether there's going to be some criminality in regards to that. And, we'll wait to see what the DA says in regards to that. But overall, if you need us to come out and do any type of lecture in regards to that, Sergeant Talentino and her staff is available to come back here and do a seminar. And also know that we have resources that you can use confidentially. Your confidentiality will be secured. So there's no need to worry about, repercussions if you do report something anonymously, get back to you. Thank you very much. Thank you, Commanding Officer William. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟੂ ਆਨਰ ਹਿਮ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲਸੋ ਫॉर Mr. Martin who came with him. He used to be a 102 precinct and he's still with us always. Whenever we need him, he's there. So now we have to honor Mr. William and please committee ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਕਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ बोले सो निहाल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी विच बैठी सावका संगत जी, आओ आप हम कीर्तन सरवण करांगे। कीर्तन सरवण करांगे भाई गुरविंदर सिंह जी हजूरी आगी श्री जो कि 12:25 तक संगतां नूं कीर्तनां निहाल करनगे। आने वाले दिनों
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਰੈਸਟਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰੈਸਟਚੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 20 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री वाहेगुरु साहिब जियो, जो हमरी बेद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग किरे हम थापे। गुरु गरीब निवास, गुरु गरीब निवास। नारायण मिले नानक एक, नारायण मिले नानक एक। बूटे पूजन हार विवेक, बूटे पूजन हार विवेक। नारायण मिले नानक एक, नारायण मिले नानक एक। सत रित दिन माने सत स्वरूप रित दिन माने। कर्म करावन तीन मूल पहचानिया। कर्म करावन तीन मूल पहचानिया। बूटे पूजन हार विवेक, बूटे
विश्वास प्रभ जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया बूझे बूझन हार विवेक बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक नारायण मिले नानक एक बूझे बूझन हार विवेक बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक नारायण मिले नानक तैते निर्भय होए बसाना तैते होए बसाना जिसते उपजया तिस मारे समाना जिसते उपजया तिस मारे समाना बूझे बूझन हार विवेक बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक नारायण मिले नानक एक बूझे बूझन हार विवेक बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक नारायण मिले नानक एक बस्त महले बस्त गढ़ाई ताको भिन्ना कहना जाए ताको भिन्ना कहना जाए
नारायण मिले नानक एक नारायण मिले नानक एक पूजे पूजन हर विवेक पूजे पूजन हर विवेक नारायण मिले नानक एक नारायण मिले नानक एक नारायण मिले नानक एक नारायण मिले नानक एक। इतने ही हाजिरी प्रवान करनी होइया पुण्य चुका लिखे मैं बख्शण सास बख्शनहार हो। आओ सब गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਫਣ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪੇਪਰ ਭੇਜਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੰਨੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਰਕਾਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਫੂਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਣਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ? ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੈਕਸਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੈਕਸਸ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੁਝ ਹੈ ਬੂਝਣਹਾਰ ਵਿਵੇਕ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵੇਕਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਫਰਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ what to do and what not to do, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਬੁੱਝਣਾ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਬਟ ਬੁੱਝਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਣਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਐਫਰਟ ਲਾਈ, ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੁਚਿੱਤਾ ਪਿੰਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ, ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚੀਫ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ, ਨਾਰਾਇਣ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਸੂਲ ਆ, ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੂਵੇਬਲ ਆ, ਅਟਲ ਆ, ਉਹ ਆ ਨਾਰਾਇਣ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਦਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਟਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਈ ਨੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮਖਾਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰਸ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰੂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਮਿਆਰ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰੂ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਮੈਚੁਰ ਨੇ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਵਾਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੇ, ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਉਚਾਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਤੀ? ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਬਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ, ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋਂਦ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਖੀਬਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਪਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹੀਏ, ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਦੈ ਗੁਣ ਸਤ, ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੈਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਵਾਈਨ। ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਚੂਜ਼, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਨ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਆ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਕੱਲਾ ਟਰੂਥ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਵਾਲਾ ਟਰੂਥ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਤ ਉਹ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੱਤ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਨਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ। ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿਸ਼ਾ। ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,
ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀਰ ਬੈਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਈਏ ਇਹ ਪੀਏ ਇਹ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਨੇ, ਏਕ ਨੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ। ਕੋਟ ਆ ਕਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਰਹੂ। ਕੌਣ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਗਮਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਵਾਰ ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟਰਕੀ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 3 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਸੈਪਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟਾਊਨ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹ ਟੋਪਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ 47 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਆ, 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਦਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰੇ ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਗਏ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 553 ਇਅਰਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਸਮਰਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਸੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ 84 ਵੜੇ ਦੇ ਸੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਦ ਮੱਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਦ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਤੋਸਾ ਫੂਡ ਵਾਲਾ, ਤੋਸਾ ਹਰਕਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੋਸਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ 84 ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਮੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਜਮ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੱਲਾ ਜਪ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਤਪ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਜਪ ਕਰੂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਤਪ ਕਰੂ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਨ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲ। ਯੋਗੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਚੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੱਟਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਲਿਟਰਲੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਸੇ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰੇਜ਼ ਵਰਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਚੱਟੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਮ ਜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਲ ਚੱਟੀ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆ ਅਗਲਾ ਪੌੜੀ ਇਹਦੀ। ਐਂਡ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਉਹ 3rd ਪੌੜੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਮੇ ਨੋਟ ਈਵਨ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ।
सत्ते बलवंत होना की वार च दसता कि साडा लीडर इन्ना सिक्योर आ, साडा अनकंटेस्टेड लीडर जिन्हों असीं गुरु अंगद साहब आखते हो, इन्ने सिक्योर ने मैंटली भी इमोशनली भी कि जब उन्होंने बारे कहा जा रहा दैट ही इज द हसबैंड ऑफ माता खीवी, इदा लिखा उत्थे शाहो हसबैंड होंदा लिटरली। कितनी सिक्योरिटी है देखो लीडर दे विच, क्योंकि उहदे च दैवी गुण ने, दै गुण ने। अगली गल करिए होर, फिर गल आई कि जे दिल खोटे ने फिर कुछ नहीं हो सकता, उसे वार च आ रही है। दिल खोटे ने, दिल खोटा है आकी फिरन, साडे वांगू आपां भी फिरदे आ बड़े, असीं बिलीव थोड़ी करदे हां गल च, अपनी गल मनाउण लई, अपनी फोटो खिचाउण लई, अपना अपना हिस्सा भारू रखण लई असीं भी फिरदे हां उदां ही। कहंदे दिल खोटे ने, ते दिल खोटे होणगे तां फिर वो पौड़ी लैंड हुंदा कौन हारे किन वट्टी है। कहंदे फिर ये तां कौन हार रहा ते कौन जित रहा, इहदे बारे की दस्सिया जा सकदा जे दिल ही साफ नहीं होया। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया। इत्थे इशारा होर भी है बाबा फरीद वाली लाइन च कि बाबा फरीद जी कह रहे कि जे अजे नहीं सच्चा प्यार जागਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि तुसीं माड़े हो, गुरबाणी च किसी ਨੂੰ कंडेम नहीं किया गया। उत्थे दस्सिया जे कच्चे हो, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। संगत के रूप में गुरु भाई लहणा जी के वेले भी गुरु नानक पातशाह तो सारे ट्रेनिंग दे रहे हैं, शबद का लंगर तो सारे मिल रहा। फिर जिन्हें अपना दिल खोटा नहीं रखा, जिन्हों के विच ये ऊणताई आनी खत्म हो गई, वो फिर सिलेक्शन वाल जा रहे हैं, अगवाई देणगे। वो अगवाई फिर कहते बहुत पुठी गल भी होगी जिवें आपां अजकल आखदे हैं, क्योंकि अजकल तुहानूं जे लीडरशिप डिसाइड करनी हुंदी है, भावें गुरुद्वारे दी है, भावें जथेबंदी दी है, भावें पंथ दी है, कल्ला अकालियां वल ना देखे उन्होंने तो 100 साल सानूं दसता उन्होंने की कीता, असीं अपने वल भी देख लीए। उत्थे लिखिया हो रहे हो गंग बहाई है दुनियाई आख्या की क्यों, कहने गंगा पुठी बहाती जिन्हों पंजाबी च आखदे आ ते अजकल भी आख्या जाता कि गुरु नानक पातशाह ने गुरियाई दिती नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी परंपरा छड्डो ग्लोबल परंपरा यह मन्नी जाती है कि जिहड़ा राज हैगा वो तो अपने पुत्रां नूं या दिता जांदा सी या जिन्हों चर्च कह दिंदे सी उहनूं दिता जांदा सी। इस सिर्फ रतन सिंह भंगू वाली गल तो ना लिओ, गल इत्थों ही शुरू हो गई। कहते राज तो उन्होंने दिता गया किनू जिहड़ा इहदे लायक सी। जे गुरु अर्जन पातशाह के बारे कहा गया अर्लीयर तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक होई, मतलब गुरु नानक पातशाह ने पहला ही करता है कि तख्त के लायक कौन सी। कहते दुनिया कवे आ की हो गया, बड़की नूं दिता नानक राज चलाया दी बांग, अगली लीडरशिप गुरु अंगद पातशाह नूं दिती क्योंकि उन्हां दे पुत्रां नूं नहीं मिली। ना उन्होंने किसी पुरोहित नूं जाके पुछया, किसी ब्राह्मण नूं नहीं पूछया जाके कि तू दस हुण किहनूं राज दईए। दुनिया च राज आई मिलते सी। रतन सिंह भंगू ने लिखिया कि जिहड़ा अंग्रेजां दा सवाल सी उहनूं कि सिखां नूं पातशाही कित्थों मिल गई, ना किते इन्हां दे ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ राज करने वाले सी ते ना ही किसी चर्च ने दिती आ। कहंदे इन्हां नूं गुरु तो मिली आ, पातशाही तो जिहड़ी आ गुरु ने दिती आ। इन गरीब सिंगन को दे पातशाही ये याद रखें हमरी गुरियाई। ਉਹਦੀ नींव गुरु नानक साहब ने रखती। कहते उल्टी गंगा बहाती, मतलब ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। जब ਅਸੀਂ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਊ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਆ। अदरवाइज असीं होर गल्लां दे अगे पिछे तुरी जावांगे। हुण शब्द दे लंगर जद वरत रहा, ये डिसीजन लै लिया ते उत्थे नाल लिखता जिहड़ा काम असीं कह तां दिंदे आ, अज भी स्टेज तो कहा गया, सिखां पुत्रां घोख कै सब उम्मत वेखो जे क्यों। सिखां ते पुत्रां दोनों लिखते, क्योंकि मेरे वर्गे उत्थे पहुंच गए सी ना करतारपुर साहब भी। प्रोफैसर हरभजन सिंह ने लिखा अपनी किताब दे विच बड़ा डिटेल, कहते उत्थे बड़े लोग आए, जोगी भी आए, जंगम भी आए, गृहस्थी भी आए, जैनी भी आए, बोधी भी आए। जिवें
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਟਿਕੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦ ਕੁਝ ਕੁ ਟਿਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਉਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲੀ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਮਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਜਾਂ ਸੁਧੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓ। ਇਹ ਸੁਧੋਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਚਨ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਧਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋਧਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਗੱਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਟਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਲਾਈਨ ਟੂ ਰੂਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਚੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ, ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸੁਧੋਸ ਵਰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਟ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੋਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਫੋਕਸ ਆ, ਨਾਲ ਖੜਗ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੜਗ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਨੁਖ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਧਨੁਸ਼ ਤੇ ਬਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਣ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੜਗ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਖੰਡੇ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਟ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਧਨੁਖ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਕੱਲੀ ਖੜਕ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਉਹ ਦੈ ਗੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਆਪਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਸੀਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ
जे गुरबाणी नहीं समझ आती तो पुरानियां वारां ही सुन लो, ਉਹੀ दस ਦਿੰਦੇ ने कि किस तरह गुरु का थापड़ा लैके बंदा बहादुर ने सरहंद ते फतेह प्राप्त की। ਉਹ थापड़ा गुरु का की आ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਅੰਦਰਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਰਲੀਅਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਮਾਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਪੰਥ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਨੋ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਪੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਕਸ਼ੇਬੰਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜਮ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇਬੰਦੀ ਆਰਡਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲੀਗਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਕੈਂਪੇਨ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਤੇ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਡਾਰਕੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1765 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। 750 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਨਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਖੜਗ ਫੜਨੀ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਕਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਪਰ 5-6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਬਟ ਐਵਰੇਜ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਊਨਤਾਈ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਨਤਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮ ਆਖਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ। ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੋਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਘਟਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। 1-2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਘੋਖ ਤਾਂ ਲਈਏ।
कल की स्टेटमेंट की सी, इस हफ्ते की होया, 3 महीने की होया, पिछले सरबत खालसे तो बाद की होया, अपना तो यही डिस्कशन रह गया ना, क्योंकि असी घोखना बंद करता। असी शब्द के म्यार, नाम के म्यार ते एक ओंकार के म्यार की गल ही नहीं कर रहे। गल ही कुछ होर हो रही है कि केड़ा इस वेले जित सकता ते केड़ा थोड़ी बहुत गल कर दू। देखो म्यार कित्थे आ गया। ये तो ऐ होया कि जे तुहाडा न्याणा फेल होंदा होवे, तुसीं कहंदे आ चल 60 नंबर नहीं लैणे, तू 50 लैके दिखा दे या 70 लैके दिखा दे। ये तो है ही नहीं साडा सिस्टम। तैयारी करो फिर। गुरबाणी दे विच इहदा आंसर बड़ा क्लीयर आ कि वो लीडरशिप की गल है, क्योंकि वैसे सारी संगतां लई आ कि जिहड़ा अंदरों निर्मल ते बाहरों निर्मल होवे। ये डिबेट ना बनाओ। अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल कल्ला रूप नहीं है। बहरूपीए भी बड़े ने जिन्हां ने पगां वंदियां अमृत छके आसा की वार की इंटरप्रिटेशन की किताब भी लिखते हैं। वो KPS गिल आ, देखियो उहदी किताब, हर चैप्टर आसा की वार को कोट करके लिखता। ये बहरूपियां तो भी बचना जरूरी है ना। कली पग बन के नहीं गल बनू, भावें वो अकालियां च ने ते भावें पुलिस वाले ने, बट वही अकाली ते वही पुलिस वालियां विचों भी साडे शहीद भी आए ने, पिछले 30 सालों च भी आए ने। सो डू नॉट लुक एट कली एक्सटर्नल चीज, वो तो सानू गुमराह कर दूगी बड़ी छेती ते कर रही है। इंटरनल दैवी गुण जिहड़े सत के रूप में बाहर प्रगटे जाण, जिहड़े छुपे ना होण, जिहड़े दसने ना पैण, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੂ, पंथ की बॉडी करने वाला कलगियां वाला असी तो तुसी नहीं है। असी तो अजे बहुत पिपली जी सुरतां च विचर रहे हैं। ते गुरु रामदास पातशाह बारे लिखिया जिन्हां कोल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं सीगी, ना बैकग्राउंड ना परवरिश दोनों मां प्यो, ना पैसे जिन्हों असी कहांगे एक्सेस प्रिविलेज, एजुकेशन की भी नहीं, बजट गुरु त्रुठिया ते जिन्हों असी अज दरबार साहब अकाल तख्त साहब कॉम्पलैक्स आखते हैं, जमीन गुरु अमरदास पातशाह ने इकट्ठी की सी, उसका डिजाइन गुरु रामदास पातशाह ने बनाया सी, हरमंदर साहब गुरु अर्जन पातशाह ने बनाया। इस संदर्भ च लिखिया पूरी हुई करामात, मतलब जब तुसी बिल्कुल एक्सपैक्ट नहीं करते उस वेले कम हो जाना, क्योंकि जिहदी तैयारी हो रही है वो बाहर आऊगी। तैयारी वो बाहर आऊगी इस रूप में भी, चौथे पातशाह के रूप में भी बाहर आई सी। उन्होंने बारे लिखिया राजयोग तखत दी, राजयोग, राज करना भी ते जोग उहदे नाल मिलना, एक ओंकार नाल मिलाप रखना भी, ये सिखो गुरु रामदास पातशाह तो। सो समा पूरा हो गया, जिहड़ी मैं अखीरली गल कर रहा सी कि गुरु रामदास पातशाह का जिहड़ा हुक्म अज का दरबार साहब तो वही एक लाइन शेयर करके, क्योंकि बाकी गल्लां विच मेरे कोलों बड़ा कुछ रह गया हो तो ठीक नहीं बोलिया गया होना। बट देखो कितनी ढुकवीं गल अज के विषय ते ही शुरू हुई गल, अंतर अज्ञान भई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत न। अज्ञान अंदर भरिया पिया, मत मतलब तुसी लफ्ज बड़े सौखे ने, ते अपने ते उतार के देखिए, ते जिहड़ी संस्था विच तुसी इन्वॉल्व हो उत्थे दी लीडरशिप तो इन्ना डिमांड करो। सतगुर की प्रतीत नहीं। अखीर विच सानू दस्सिया इहदा इलाज, पौड़ी दी अखीरली लाइन च, नानक भये पुनीत हर तीरथ नहाया। सानू सरकारां ने रोकिया कई बार दरबार साहब विच इशनान करन तो, इसे करके अरदास च आया ਉਹ वाला तीरथ जे नहीं भी हुंदा कोई गल नहीं, सानू नहीं फर्क पैंदा, उसी अरदास च दान मंगदे आ, बट ये वाला तीरथ तो कोई नहीं रोक रहा ना। नानक भये पुनीत, असी पुनीत होवांगे, पुनीत साडे लक्षणा करके असी होवांगे, हर दे तीरथ विच नहा के होवांगे। मतलब एक ओंकार हर जिहड़ा हर थां ते है, सर्व व्यापक आ, जिहड़ा डर तो कहां
ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਧੀਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਆ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਲੈਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੈ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧੋਸ ਕਰੀਏ। ਹਿਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਨਾ ਲਵਾਈਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੈਕਸਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪੁਰਵਾਸਾ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣਹੁ ਕਾਚਾ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ
ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਗੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਰਾਕ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਰਾਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸੁਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸੁਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਣਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ ਛਾੜ, ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ, ਅਵਗਣ ਛੱਡ ਤੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏ, ਉਠਾ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪਏ, ਮਾਰ ਲਈ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਆ ਰੋਏ, ਅਵਗਣੀ ਆਰੇ ਮਾਨਸ ਭਰੂ ਨਾ ਕਹੈ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਰਸ ਆ, ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਪੀਪਾ ਉਹ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ, ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਦੀਨ ਹੋਇਆ, ਕੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਖ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਧਰਮੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਹਿਣਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ? 750 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ? ਟੱਕਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਦ ਗੰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਗੰਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਗੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਗੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੰਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਢਾ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਢਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰਾ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਢਾ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਰੋ ਫਿਰ ਲਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਮੋਢਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੋਢੇ ਕਮਲਿਆ ਲਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੋਢਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਕਹਾਣੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਦੀਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿਹੜਾ, ਲਗਭਗ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਣਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਵਗਣਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਵਗਣਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟਣੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗੁਣੀ ਤੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਾਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਸਰਹੰਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਮੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਪਿਆਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਵਗਣਿਆ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਰਥ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆ। ਇਹਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਣਗੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਪਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਪਰਵਾਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ ਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ to create a collective Hindu identity, which is based on one thought, one culture, one religion, and one language. ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਆ, ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਕਰ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਲੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਫੋਰਨ ਰੇਸਿਸ ਇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੈ ਇਹ RSS ਦੇ ਚੀਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੰਗ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਗੋਲਵਾਕਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ। The foreign races in Hindustan must either adopt the Hindu culture or language and must lose their separate existence or merge into the Hindu race, or may stay in the country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, not even citizens' right. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਜੈਨ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਗਲਬੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ
रंग चाढ़िया जा रहा है इस चीज़ का। सिक्खी दे उत्ते भी आपां गल अपनी करांगे सिक्खी दी। वो कहते हैं दी सैफरनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि ये RSS सैफरन जिन्हों केसर भी कहते हैं, जितों केसरी रंग आपां कहते हैं कि केसरी रंग की रंगत चाढ़ी जा रही है RSS वालों। तुसी गूगल करके भी देख लियो, अजकल तो अपने हाथ दे विच ही सारा कुछ है कि सैफरनाइजेशन टाइप करोगे तो वो साडी गल जिहड़ी है वो सारी तुहाडे सामने आ जाएगी। सवाल है कि हाउ इज RSS सैफरनाइजिंग अस Sikhs इन इंडिया एंड अब्रॉड, कि सिक्खी दे उत्ते एक केसरी रंग की पाण RSS किवें चढ़ रही है, इनू थोड़ा जिहा विचारन की लोड़ है। सब तो पहला तो शायद आप जी नूं गल अजीब लगेगी कि साडे गुरुद्वारा साहिबां दे विच ही केसरी रंग का निशान शायद झुलदा, यह उसे ही रंगत का हिस्सा है। आप जी श्री अकाल तख्त साहिब वालों प्रकाशित जो सिख रहत मर्यादा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गुरुद्वारा साहिबान दे विच ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सतगुरां ਵੱਲੋਂ बख्शे दो रंग हैं निशान साहिब दे, वो एक है बसंती ते दूसरा है सुरमई। इन्हां दोनों रंगां दे ही निशान साहिब गुरुद्वारा साहिब दे विच चलाए जाण, क्योंकि देखो हर एक कौम का जो निशान हुंदा है, जो झंडा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई रंग भरे जाते हैं, ਉਹਦਾ कोई ना कोई इतिहास हुंदा है, कोई पिछोकड़ हुंदा है, ਉਹਦਾ कोई मतलब हुंदा है। ਆਪਾਂ अमेरिका ਵਿੱਚ ही बैठे हाँ, ਇੱਥੇ ही अमेरिका के झंडे ਦੇ ਵਿੱਚ लाल रंग है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ इतिहास है। नीला रंग है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ इतिहास है। ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ केसरी रंग है, जिन्ना को दास को समझ आई, वो उन्हां दा पिछोकड़ है कि केसर या केसरी रंग जिहड़ा है वो पिछे जाके जुड़ता है अग्न देवते दे नाल, क्योंकि फ्लेम का रंग हुंदा है ना जदों वो ऑरेंज रंग का हुंदा है। सो एक केसरी रंग उन्हां दा इस करके कि वो अग्न देवते की पूजा का प्रतीक है जिहड़ा फ्लेम का, क्योंकि उन्हां दा मनना भी है कि बेसिकली अग्न देवते दे नाल इस रंग दे नाल अपने आप नूं रंगना। पर सानू जिन्ना को इतिहास विच समझ आई है कि छेवें पातशाह ने सब तो पहला जिहड़ा निशान साहब चलाया सी वो बसंती रंग का, ते बाद विच 10वें पातशाह ने सानू सुरमई रंग भी विच ऐड किया। ये दो रंग सिख पंथ रहत मर्यादा विच प्रमाणित हैं। होर किवें असी सैफरनाइजेशन दे उस रंग दे विच रंगे जा रहे हैं, किवें दूसरा पक्ष है जिहड़ा साडी वखरी होंद दा प्रतीक नानकशाही कैलेंडर। आप सब नूं पता ही है किवें पहला मेहनत दे नाल वो लागू किया गया, ते उस तो बाद RSS के दबाव हेठ आउण कारण साडी वखरी होने का प्रतीक नानकशाही कैलेंडर उसका कतल कर दिता गया। उदों RSS का चीफ KS सुदर्शन जदों मूल नानकशाही कैलेंडर लागू किया सी, उसका बयान आया सी। चंडीगढ़ ट्रिब्यून दे विच 2003 दे विच वो बयान छपिया, जिहदे विच उन्हें कहा कि नानकशाही कैलेंडर नूं असीं कदी भी एक्सैप्ट नहीं करांगे। कैलेंडर साडा, मसला साडा, पर बयान RSS का चीफ ले रहा कि असीं इहनूं लागू होण नहीं देंगे, कदी भी इहनूं प्रवान नहीं किया जाएगा। उस बयान दे विच कुछ गल्लां होर भी लिखियां
ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹੀ ਪਾਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ they reinterpret the history, identities, resources, symbols and cultures of different communities and link them to a Hindu meta-narrative of the Vedas, Puranas and Ram। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੜਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ, ਦੂਜਰ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਉ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾ ਦਿਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਾਲ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਪਾਪ ਹੋ ਜੂ, ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਪਾਪ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਲਏ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ RSS, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ
कि हिंदुत्व की है तो हिंदू कौन है। बहुत सर्कुलेट भी हुई, वो भी सवरकर दमोदर जिन्हें ये शब्द नूं उबारिया, इसकी डेफिनेशन दी। मैं 4 लाइनां 2 पैरे आप जी दे नाल उहदे सांझे करना चाहुंदा। तो ये गल्लां उदों नहीं भी उदों हो रही तो अज क्यों सामने लियाईयां जा रही ने, अज भी इस गल्लां इन्हां गल्लां नूं आधार बना के साडे अंदर ये गल्लां प्रचारियां जा रही ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के संबंध विच बयान करदा वो लिखदा है कि हिज illustrious son Guru Gobind at once the poet, prophet and warrior of our Hindu race and our Hindu culture, कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो बेटा जो पुत्र है गुरु गोबिंद सिंह जी, वो साडी हिंदू धर्म का रहबर है, साडे हिंदू धर्म के कल्चर का पैदाइश है। Exempts in a moment of inspiration कि जदों पंडित आए गुरु तेग बहादुर साहब जी के अगे फरियाद करने वास्ते, उदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कड़कदी आवाज दे विच उन्हां पंडितां नूं कहा, ओ ब्राह्मण्स लिसन, यू गो एंड टेल द तुर्क्स, कि ऐ ब्राह्मणों सुनो, तुसीं जाके तुर्कां नूं आख दो, विदाउट फियर, बिना किसी डर दे जाके तुर्कां नूं इह संदेहा सुनेहा दिओ। There is a great Hindu leader of ours with lakh of followers. अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी दे वाल इशारा करके कहा कि जाके तुर्कां नूं कहो कि साडा हिंदू धर्म का एक बहुत वड्डा लीडर है जिहदे लखां फॉलोअर ने। His name is Tegh Bahadur, uplifter and awakener of mankind. First make him embrace Islam and then we will do the same. साडे धर्म का मोढी, हिंदू धर्म का मोढी, उहदा नाम है गुरु तेग बहादुर। पहला उन्होंने इस्लाम धर्म दे विच ले आओ, फिर असीं भी ले आवांगे। गुरु गोबिंद सिंह दे मूहों एक किस तरीके दे नाल साडे इतिहास नूं मिसइंटरप्रेट करके किस एंगल दे विच ले जाके सानूं किवें सैफरनाइजेशन उस रंगत दे विच रंगिया जा रहा है, इहनूं समझण दी लोड़ है। सो ये गल्लां आम ही सुनन मिल रही ने ते अज भी हो रही ने। सो लोड़ है, जिवें हरिंदर सिंह जी टैक्सस ने बयान किया कि आपां नूं वो शब्द की ट्रेनिंग वो चाहिए है। सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगना चाहिए है, बाणी नूं विचारना चाहिए है। तो ये सेध कि किवें असीं इस तो बच सकीए, मैं 2 गल्लां कह के समाप्ति करांगा कि जदों मैं अज अपनी कौम वाल निगाह मारदा हाँ, बुलारियां वाल भी निगाह मारदा हाँ, तो एक विक्टिम मैंटैलिटी सामने आउंदी है कि अज असीं विक्टिम मैंटैलिटी के शिकार हो गए हैं। समा नहीं इजाजत दिंदा कि विक्टिम मैंटैलिटी के की सिम्पटम्स ने ते किवें असीं उस चीज़ वाल वध रहे हैं। आप जी गूगल करके देख सकते हो कि साइकोलॉजिकल तौर के उत्ते कोई बंदा विक्टिम मैंटैलिटी का बीमार होवे, किहड़े-किहड़े सिम्पटम नज़र आउंदे ने। सो सानू इस विक्टिम मैंटैलिटी दे विचों निकल के कैन डू मैंटैलिटी दे विच जाना पवेगा। What can I do rather than keeping that negative mentality within us? की कर सकते हैं? गुरबाणी सानू दसदी है कि होए इकत्तर मिलहो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए। लिव लाए ये उही शब्द की ट्रेनिंग की गल है जिहड़ी पहला हरिंदर सिंह जी टैक्सस ने करके कि सानू हो सकता मैं भी कोई गल मेरे तो गलत कही गई होवे, बच्चा हाँ, संगत बख्शण योग है, सिख का काम ही सीखना है। तुसी कुछ भी सिखा सकते हो, असीं सीख रहे हाँ,
ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਕ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1088 ਪੰਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥਾਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਕਿ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੰਸ ਅੱਜ 22 ਤੱਕ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਇਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ 5 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 5 ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। 5 ਦੇ 5 ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹੁਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਆ, 3 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ 25 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 25 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲਚਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ 25 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ, ਕਮਾਂਡ ਉਹੀ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਵਰਬਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਟਿਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਰਤਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਧਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿਸਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਹਰ ਕਥਾਵਾਚ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਕਥਾ ਵਾਸਕ ਬਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ 15 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਕਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਕਾਲਰ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਪਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਰਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ, ਪਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ,
शब्द के बारे ज्ञान ही नहीं आनी, शब्द की है तो असीं करांगे की। भाई गुरदास जी कहने श्री गुरु शब्द सुन सरवन कपाट खुले। सारे कपाट ही खुल गए जो मैं शब्द नूं सुन लिया। शब्द तो सुनिया नहीं, ना असी बंदे बने ना असी सचियार बन सके। हुण माफ करियो जी, गुरुदेव कहते बंदे बंदगी इख्तियार है। बंदा तो बंदगी नाल बनना सी ना, बंदगी तो इख्तियार नहीं की, क्योंकि बंदगी भी सुनन तो ही गल बनेगी। श्री गुरु शब्द सुन सरवन कपाट खुले, नादे मिले नाद अनहद लिवलाई है। ये दो मिले ने, ब्रह्म नाद ते जिहड़ा अंदर नाद सी, इन्हां दे विचों हुण एक चीज पैदा हुई है, उन्होंने आंदे ने अनहद। अनहद शब्द सुहावने पाइया गुर विचार। किथे वजे जी? पंचे शब्द वजे मत गुरमत, वडभागी अनहद वजिया। आनंद मूल राम सब देखिया, गुर शब्दी गोबिंद गजिया। हुण सुन लिया, जो सुनिया है ना शब्द, तो उदों जम जेड़े पहले भज गए। शब्द सुने तो दूर भागे, मत मारे हर जियो बेपरवाह है। मारू राग शेख ने उन्होंने भज गए ने, क्योंकि मैं शब्द सुन लिया है। श्री गुरु शब्द सुन सरवन कपाट खुले, नादे मिले नाद अनहद लिव लाई है। हुण गाउणा शुरू किया जी इन्हें, गावत शब्द। अगे दुनिया नूं विखाण वास्ते ते पैसे लैण वास्ते ते गाउंदा सी, पर अज गा रहा है अपने वास्ते। कादे वास्ते गांदा है? आ पिछे जरा चुप कर जाओ जी, 15 मिनट ने, तुसीं अपना दीवाना लाओ। कादे वास्ते गा रहा है? गा रहा है सिर्फ ते सिर्फ अपनी आत्मा नूं रस देण वास्ते। गावत शब्द रस रसना रसायन कै, निहजर अपार धार पाठी कै चुआई है। कहते होने दे 10वें द्वारे की पट्ठी दे विचों ना अमृत की धार चोन लग पई है। हुणे आनंदित हो गया, हुण ये जिहड़ा ना इहनूं मरन दा भय खत्म हो गया। अब कैसे मरो? मरण मन मानिया। हाँ जी, तीजी अवस्था आ गई। ये तो दूजी सी गाउण वाली, हुण तीजी आई है। वो शब्द किरे बस जाए हिरदे दे विच, हिरदे प्रवेश गुर शब्द निधान ज्ञान। हुण मैनू उस खजाने दा ते उस शब्द अलाही दा ज्ञान हो गया है। हिरदे प्रवेश गुर शब्द निधान ज्ञान। जेड़ा मन दौड़ दौड़ जाता सी ना, वो आपे घर आ गया है। धावत बरज उन मन लिव लाई है। कहते उन मन होके हुणे लिव ला के अपने आप बह गया, क्योंकि इन्हें सारा पिछला काम जिहड़ा सी ना वो सीख लिया। भाई साहब आंदे ने अखीर ते कोई शब्द दे विच ना एक मिकी हो जाए, उन्होंने की मिलता है? शब्द आवेश परमात्मा प्रवेश तार दिप दे दिप जोत प्रगट दिखाई है। जे किरे ए शब्द दे विच लीन हो जाए, उन्होंने आंदे ने शब्द मरो फिर जीवो सदी, ता फिर मरण ना होई। फिर मरना मुक गया। जदों शब्द दे विच आवेश होया, शब्द दे विच एकमिक होया गुरु दे नाल। इहनूं गुरु नानक साहब ते सवाल किया सिद्धा ने, वो कहते बाबा एक गल दस, भई तू जमना ते मरना किवें मिटाया? तो 5 सवाल कर दिते जी सिद्ध गोष्ठ अंदर। कित विद पुरखा जन्म वटाया, काहे पुत दे ए मन लाया। कित बिद आशा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई। विन दंता क्यों खाइया सार, नानक साचा देह विचार। सच्ची गल दस बाबा, तू पहाड़ा है साडे कोल आया है, आ काम किवें कीता है? ते बाबे दा जवाब केड़ा सी? शब्द मरो फिर जीव हो सदी। बाबा कहना मैं गुरु ने घर जन्म लै लिया। मां प्यो दे घर ते सारे जन्म लैंदे ने,
पर गुरु दे घर शब्द दे घर कोई विरली सुरते जिहड़ी उहनूं सुनन लगदी है ते आनंद लैंदी। सतगुरु कै जन्मै, इहदा जवाब सरवण कर लेना। सतगुरु कै जन्मै, मैं गुरु दे घर जम्मिया, मैं शब्द दे घर जम्मिया हाँ, मैं शब्द नूं सुनन लग पिया हाँ ते मैं गवन मिटाया, आना जाना खत्म कर दिता है। दूजा सवाल सी ते बाबा कहते दूजे सवाल का जवाब बड़ा सा कि पुरखा चर मटाया, काहे को तुझ ये मन लाया? कहते मन किवें लाया? ते बाबा कहता मैं गुरु घर जम्मिया ते जन्म मरण मिटा दिता, मेरा मन जुड़िया है अनहत राते ए मन लाया। जदों दुनिया के ए रंग राग तो कोई वधिया राग ना मिलिया, उन्ना चिर दा मन नहीं लगेगा, उन्ना चिर भज भज बाहर जाता है। ते अंदर बड़ा राग रहा आनंद है, उत्थे कोई जाता ही नहीं। गल्लां तक गल्लां वाले ऐनक ते कनेरे बहुत ने, उस आनंद तक कोई विरले गए ने, जेड़े गए ने ना वो दसते ने उस थां ते सदा आनंद है ते नहीं वियोग। अनहत राते मन लाया। ते तीजा सवाल सी आसा मनसा किवें खाधी बाबा? ते गुरु साहब कहते आसा मनसा शब्दे खाई। जदों मैं शब्द नूं सुनन लग पिया ते शब्द जदों मेरे घर दे विच वस गया ना, कहंदे अंदरों आशा ते मनसा आपे खै हो गई, भज गई, हुण रहिंदियां नहीं, उत्थे डरदियां नहीं। आशा मनसा शब्द खाई। जदों ये किसी सिख अंदर आ गया ना, वो फिर कदी भी वो सच जे वो रब रूप हो जाता है। शब्द खाई। चौथा सवाल सी जोत किवें वेखी? जोत जिहड़ी है इहदा तो पता ही नहीं। असीं ते जात जानते हैं सारे, जानो जोत न पूछो जाती, आगे जात न है। असीं जात देखते हैं पर जोत नहीं वेखदे। ते बाबे का सवाल सी कित बिद जोत निरंतर पाई। ते बाबे का जवाब हुण सुन लो जी। गुरमुख जोत निरंतर पाई। मैं गुरमुख बन के जोत के दर्शन किए नहीं। गुरमुख बन गए, गुरमुख बनना ही पेगा जी। इस पंथ के उत्ते तुरे तो गुरमुख ते बनना ही पेगा। कह लगे जी हुण अखीरला सवाल है, वो दस दिओ भई दंदां तो बिना लोहा किवें तुसां खादा है? विण दंतां क्यों खाइए सार? सार लोहे नूं आंदे, किवें खादा? ते बाबे का जवाब सुनो। पंजवां, त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारनहार। कहने तारनहार आप आके मैनूं तारन वास्ते ले गया, क्योंकि मैं शब्द दे विच मरिया हाँ। शब्द विच हुण शब्द दे विचों मैनूं आनंद आउण लग पिया। मैं शब्द जिहड़ा इहनूं खादा है, मैं शब्द नूं पचाया है। जे को खावे जे को पुंजै तिसका होए उधारो। इनू किवें खादा जी? 12 तो अधिक मेरे सतगुरु कृपा करते ने। शब्द मरै तिस सदा आनंद, उन्होंने सदा आनंद है। इत्थे ते हली बंदा ही नहीं बनया। सच्चे बंदा जिहड़ा ना जदों ये बन जाएगा ना सच्चे, उस वेले ना रब इहनूं आवाज़ां मारेगा। रब आवाज़ां मारदा है। कबीर आखदा है, कबीर साहब की बड़ी सोहनी आंदा है, कबीर मन निर्मल पया जैसे गंगा नीर पाछे लागो हर फिर है। कबीर कबीर रब आवाज़ां मारदा है। रब जिहड़ा वो उड़ीक रहा है सारियां नूं पे मेरे पुत्र जिहड़े ने फिर अपने घर आ जाण शब्द के घर अंदर, पर ये आउंदे नहीं है। इस करके जदों शब्द नूं सुनिया, शब्द मरै तिस सदा आनंद। सतगुर भेटै गुर गोबिंद। किवें आनंद आया जी? हुण वेखो 4 साल के बच्चे का कलेजा कट के मूँह च पाया गया, पर आनंद है। जमूरा दे नाल बंदा बहादुर दा मास जिहड़ा नोचिया गया है, पर आनंद है। वो क्यों आनंद है? क्योंकि शब्द तक गया हुआ है। शब्द मरै ते सदा आनंद। सतगुर भेटै गुर गोबिंद, ना फिर मरै ना आवे जाए।
ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਏ, ਪਰਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ? ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਨੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੀ ਖਾਣਾ? ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਸੱਚੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਖਾਣ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਗਿਣਤੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਖੇਮ, ਸ਼ਾਂਤ, ਰਿੱਧ, ਨਵਨਿੱਧ, ਬੁੱਧ, ਗਿਆਨ, ਸਰਬਤੈ, ਸਿੱਧ, ਵਿਦਿਆ, ਤਪ, योग, प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कवल प्रकाश, सबका मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, सम दृष्टि एक दृष्टिता, के फल तिस जन के मुख पणे, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। बस जिस मन ने सुन लिया ना गुरु नूं, है बड़ा औखा, बहुत औखा है। आखना औखा, सुनना औखा। आख न जापी आख समझ संपूर्ण है जी। भुल्लां मेरिया ने, उपदेश मेरे गुरु का है। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी किरपा करन सानू सच्ची शब्द दे विच जोड़ देन। शब्द जिहड़ा वो मिल जाए, शब्द दे विच एक में हो सकीए। बेअंत भुल्लां बलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। कथा सरवण करा रहा सन ज्ञानी गुरजर सिंह जी। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे संगतां नूं बधाई है। आज बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल सिख सोसाइटी वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीदी समर्पित प्रोग्राम मना रहे हैं। मैं बेनती करूँगा हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के सारा घर मैंबर भाई रजिंदर सिंह जी वो स्टेज पर आउणगे, कुछ मिनटों वास्ते संगतां संबोधन होणगे। ये भाई साहब पिछले 3 दहाकियां तो भर जवानी दे विच जो कि परिवार की बड़ी वड्डी देन है, पंथ की सेवा की है। पंथ की सेवा करनी बड़ी औखी है। तत्तियां ठंडियां हवावां चलना पैंदा। सारे परिवारां नूं पिछे भाई साहब ये परिवार के मोढी ने जिन्होंने बड़ी सेवा की आ। सारे आप भली बात जानते हैं। इन्हों का भतीजा राणा सिंह जिहड़ा पिछली समय आप संगतां नूं विछोड़ा दे के बड़ी सेवा करता है पंथ की। सो इन्हों वालों गुड़ती मिली गई परिवार के विच। सो आओ रजिंदर सिंह जी संगतां नूं संबोधन 2 मिनटों वास्ते। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹਨ, ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰ
एक दूसर का कारण आदर है, इनमें इतफाक महान, एक दूजे पर वार जान। सो अज आपां ने यह देखना भी 10वें पातशाह ने सानू गुरु नानक साहब ने जो मिशन विच 2 गल्लां पहलां कीतियां सन, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। दूजा बचन भाई गुरदास जी ने अपने गुरु ग्रंथ साहब शब्द मारे शब्द जित्ती सिद्ध मंडली कि तौन अपना पंथ नाला। सो मैं ये गल करनी चाहता है कि 10वें पातशाह ने मिशन जो कंप्लीट करके सिख कौम की झोली विच 2 बहुत ही महान चीज़ां पाईयां हन, जिन्हां नूं गुरु साहब ने ना उन्हां नूं जन्म की गल कीती, ना पैदा की, उन्हां नूं प्रगट किया है। ये साढ़े गुरु साहिबान की परंपरा रही है कि जिस चीज़ नूं गाहां गुरु साहब की गुरु नानक जी जो उन्हें ट्रैवल किया, जिस गुरु नूं गरियाई बख्शी उहदे अगे सीस झुकाउंदे रहे हैं। ते 10वें पातशाह ने जदों खालसा पंथ साजिया, उत्थे भी उन्हें पंजा सिंह अगे सीस झुकाया सी। कल्ली ये गल सीस झुकाउण दी नहीं, जदों लोड़ पई चमकौर की गढ़ी विच जिन्हां नूं कहा यह साहब मैं इसका चेहरा, प्रतख उन्होंने गुरु साहब ने उन्हें अगे फिर, क्योंकि गुरु साहब जदों पर हाजिर सन, पर पंजा ने फिर भी गुरु साहब ने हुक्म किया गढ़ी छड्डण दा, उन्होंने पंजा अगे सी झुकाया। एक ये कौम अगे गुरु साहब इतिहास रच के गए सन कि 5 प्रधान 5 प्रवान, सिक्खी विच कोई डिकटेटरशिप नहीं, सिखां दे फैसला कोई एक बंदा नहीं कर सकता। 5 गुरसिख, ये नहीं जो 5 कोई मेरे वर्गा गोल केसकी वाला तुसीं देखो, नहीं, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी की सोझी, इतिहास की सोझी होवे, वो कौम नूं कोई सेध दे सकता है। मैं गल करनी चाहता हाँ कि जदों सरकारी जथेदार अकाल तख्त साहब ते जिहड़े बैठे सन, क्योंकि अकाल तख्त साहब गुरु हरगोबिंद साहब ने सिरजिया, ये वो तख्त सी जिथों सिख तक ही दूसरे भी उम्मीद लेके आउंदे सन, उम्मीद नहीं लेके आउंदे सन, उन्हां दी मदद की जाती सी। पर जदों उत्थे बैठे हुए जथेदार जो गुरबाणी का हुक्म है तख्ते उपर सोए जो तख्ते लैक होए, पर उत्थे बैठ के उन्होंने जो गुरु नानक साहब ने सिद्धांत सिरजिया सी, अकाल तख्त भी क्यों दिता सी, मीरी का सिद्धांत उहदे जदों पूरे नहीं उतरे, जदों 2015 में गुरु ग्रंथ साहब जी बेअदबियां हुईयां, जदों सानू सरकारी सिस्टम ते सरकार साढ़े जथेदारां ने भी कोई इंसाफ नहीं दिता, पंथक सरकार के समय जिहड़े अपने आप नूं पंथक कहते सन, ये बेअदबी हुईयां, लोगों ने एक उम्मीद की किरण लेके चंबे की धरती से इकट्ठ होया सी 7 लाख का, पर असीं बदकिस्मती है कौम भुल जाती है, पर कौम का कसूर नहीं, क्योंकि असीं जदों इकट्ठ विचों कुछ कढे नहीं सकते। उस इकट्ठ विच एक महान निधाड़क योधा जो एक जोश होश सब की समझ रखता है, भाई जगतार सिंह जी हवारा सिर्फ एक जथेदार कौम नूं मिलिया, पर बदकिस्मती वो जथेदार भी बड़ैल जेल के अंदर बंद है, जे बाहर होंदा शायद अज कौम का कोई नक्शा बदल जाता। पर जिस लीडरशिप ने वो अगवाई की, उत्थे 3 होर जथेदार चुने सन, कित्थे अज जथेदार, क्योंकि कौम तो एक निराश हो गया, उन्हें जथेदारों में मूँह किया सी, क्योंकि हवारा जी तो बेचारे जेल में बैठे हैं, ਜਿਹੜੇ 3 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फर्ज बनता तो कौम ਨੂੰ ਕਿਸੇ प्लेटफार्म ਤੇ खड़े करके जो साड़ा मिशन सी नानक विचारधारा की कोई पार्टी पोलीटिकल पार्टी भी जो पंजाब में पैदा की होंगी, अज जिन्होंने टोपियां वाले पा दस रहे हो आ नहीं सकते सी। ये पंजाब की मानसिकता है, पंजाब की मानसिकता दिल्ली नूं नहीं एक्सेप्ट करती, पर जब असीं कुछ कौम नूं नहीं दिंदे की करन लोग उत्थे। सो मेरी अज यही बेनती है
ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾਰੀ ਨੇ ਜੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅਰਜਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢੋ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ UN ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਲਾ ਘਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗਾ ਨਾਥ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਨਿਧਾਰਕ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਪਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਏ ਪੰਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਜੋ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਚਾਰ, ਫਲਾਣਾ ਸੰਚਾਰ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਜੇ 5 ਖਾਲਸੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਭਾਈ ਛਕੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸੋਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵਰਤੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਸੰਗਰਾਮ 17 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 21 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $5000 ਸਿੱਖਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤਵਰ ਰੱਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਚਾਲਕ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਚੈਨਲ ਆ ਧੜਕ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਡਾ ਉੱਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ TV ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35-40 ਮਿੰਟ 45 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਤੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸ਼ਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਰੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੈੜ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਮਿਡਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਿਡਨਾਈਟ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ 75ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਤੇ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਗੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 1930 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, 1 ਰੇਸ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਪੀਪਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟਸ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਹੱਲ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਥਾਟ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਆਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਈਨਲ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ, ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਔਰਤ ਇੱਕੋ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਅਲਫਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਲੈਟਰ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਇਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਲੋਮਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਥੱਲੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ। ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 98 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਲਰਸ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗ੍ਰੀਸ ਚੋਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ कि सिकंदर को इन बहादुर बिहारियों ने यहाँ से मार भगाया। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਡਿਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਲਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨਮੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਲਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝੇ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲੋਰੀਅਸ ਇਤਿਹਾਸ, ਗਲੋਰੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਜਰ ਵੀ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਨਾ ਕਹੋ, ਦੇਖਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਰਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਨਮੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠ ਕਨਿੰਗਮ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਕਸ ਬਾਈ ਕਨਿੰਗਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਗਵਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਨਿੰਗਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਖੋਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ the results of the wars would have been different if the community of the loyals wouldn't have been led by the traitors, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1850s ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਲੇਟ 50s ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂ ਫਸਟ ਸਿੱਖ
ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 5th ਸਿੱਖ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਦਰ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ would rout out the entire British Empire from the face of the Indian earth। ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਟਾਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਸੀ 4000 ਹੈ ਸਖਣੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜੀ, ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਦੂਸਰੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੇਸਡ ਏ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਰੇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ 'ਤੇ ਰੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ। ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੂਨ 84 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਾਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਧੂਏ 'ਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੋ ਸਟਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੂਇਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮੋਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੱਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 1947 ਤੱਕ ਕਰੋ, ਔਰ 1947 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 800 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਈਥਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਨਦਰ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਦਾਤ ਵੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਪ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ
ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਿਰਾਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਤੀਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਏ ਮਿਲੋ। ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 5000 ਮੇਰਾ 10,000 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। 5 ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਹ ਈਥਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਵੈਸੇ ਗਾਹੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਊਹਾ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਮਖਾਹ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਪਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमारी गुरियाई। ये पातशाहत हम पातशाही सतगुर देई, ये सिखां दा डायरेक्टिव सी, सिखां दा स्लोगन सी, उन्हां दी पढ़त सी कि हम पातशाही सतगुर देई, हन्ने हन्ने लाए, जय जय बह जमीन मल, तह तह तख्त बनाए। कि सानू गुरु ने पातशाह बनाया सी, घोड़े दे हन्ने नाल बनी हुई है पातशाही। जिथे भी कल्ला सिख बैठा वो पातशाह। साडे पुरातन सिंघां दे सिरां ते फरला, निशान साहब दे रंगां बारे गल हो रही सी, मैं उस डिबेट 'च नहीं जाना चाहुंदा, पर यह याद दहानी सी कि निशान नहीं भी है। बाबा बूटा सिंह गर्जा सिंह ने कोई टेलर्ड डिजाइनड निशान साहब नहीं सी लाया, उन्होंने वही कोई जड़ा भी पीला केसरी कोई पटका होएगा वो झाड़ी नाल बन के कहे सी कि खालसा राज हो गया, हुण जो टैक्स गड्डे का इन्ना है, खोते का इन्ना है। ये स्पिरिट है सॉवरनिटी की। गुलामी तुहाडी ज़हनीयत हुंदी है, सब तो पहला तुहाडा अंदर गुलाम हुंदा है, फिर तुसीं जिहदा जिहदी डोमिनेंस है जिस कल्चर की उहदी गुलामी कबूलदे हो। गुरु नानक साहब ने 3 चीज़ां दी गुलामी दियां डिफाइन कीतियां सी, नील बस्तर पैर होवे परवान, मलेच धान ले पूजै पुराण। कि वैसे इन्हां नूं मलेच कहंदे ने ते उन्हां दा कोट पहरावा नीला पा के उन्हां नूं खुश करदे ने। खत्रियां दा धर्म छोड़िया, मलेच भाखिया गई। उन्हां दी ज़बान अरबी फारसी नूं मलेच भाषा कहंदे ने, पर उस नूं एडॉप्ट कर रहे ने। अभाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसी ना। इन्हां दी सुचम दा काम देख लो,
पर जिन्हों अपाख्या कहते हैं उसे ही अपाख्या का जिस दे उत्ते कलमा पढ़िया गया है उस दा मास खांदे ने। यही गुलामी की जो कलैक्टिव एक्सैप्टेंस होंदी है, तुसी दुश्मन का पहरावा भी अज पंजाब का हाल देखो। जलंधर और पटियाला शहर के स्कूल तुहाडे बच्चों के कड़े लाउण, उन्होंने कोई नीट एग्जाम, कोई CBSE एग्जाम, कोई वो तुहाडियां किरपाना कड़े लाउण, तो फिर भी असी कहिए जी नहीं 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 असी तो कोई नहीं जी बहुत वधिया रह रहे हैं। ये है जदों तुसी एक गल का ध्यान रहे, गुलाम वो बनता है जो गुलाम रहना चाहता है। जो गुलाम नहीं रहना चाहता है उन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। गुलामी स्टेट ऑफ माइंड है, गुलामी जहनीयत है। सिख रेवोल्यूशन गुरु नानक साहब तो 10वें पातशाह तक 1469 तो 1699 तक 230 साल उस ज़हनी गुलामी नूं खत्म करन दा सी ते वो खालसा सिरजिया जिहड़ा पूजा अकाल की परचा शब्द का दीदार खालसे का। बड़े क्लीयर कॉन्सैप्ट ने। एवें ही असीं इहनूं होर भंबड़ भूसे च पा के होर बनाई जाइए, ब्रह्म ज्ञान नाल जोड़ दईए। गल बड़ी साफ है, गुलामी और आज़ादी बड़ियां क्लीयर लाइन्स ने। हुण पंजाब च देखो किहड़ी गल अज दे कॉन्टैक्स्ट पंजाब च इन्ना जोर तो नहीं लगा है कि वो गुरुद्वारियां ते तिरंगा चला देण। उन्होंने किहड़ी थां चुनी? बुरज बाबा बंदा सिंह बहादुर। हुण जदों चप्पड़चिड़ी के मैदान चो बुरज बनाया गया जी इन्ने 100 फुट उच्चा इन्ना फलाना, उन्होंने उस दे उत्ते सब तिरंगे दीयां लीरां अज सिंघां दा जत्था उत्थे पहुंचा हुआ है, वो ला के अपने जिहड़े ने निशान साहब ला रहे हैं। ये है जदों तुसीं सरकारां दे बनाए हुए जिन्हां दा हुकूमत होर हुंदी है वो तुहाडे च किवें गुलामी भरपा करदे ने, क्योंकि उन्हां दा कंट्रोल है। उन्होंने कहा जी तुसीं राज का कॉन्सैप्ट बाबा बंदा सिंह बहादुर के 1710 स्थापित राज नाल हुंदा है। आ लो असीं बुरज बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा बनाया होया इस दे उत्ते असीं तिरंगे चला रहे। हुण ये फरंगी ने बेशक सानू मर्सनरी करैक्टर दिता है। गुलामी अंग्रेज़ों की कई हालतों च बदतर है। ज़हनी गुलामी उन्होंने ही दी, मर्सनरी। बहुत बारे सवाल पूछा जाता है जी पंजाब पुलिस 80-90% सिख ने, जैल सिंह भी सिख सी, बराड़ भी सिख सी, रणजीत सिंह दयाल भी सी, फलाना की है, बादल ये सारे सिख ने। ये ब्रिटिश गुलामी की देन है कि उन्होंने मर्सनरी करैक्टर बनाया, जमीनां दित्तियां, अहुदे दिते। असी केसरी की थां ते यूनीयन जैक के लिए लड़न लिए तैयार हो गए। बेशक मैं भी कोट करदा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सैकेंड वर्ल्ड वॉर सारा घड़ी इन्नियां कुर्बानी है, पर वो अपने निशान लिए नहीं सी, अपने राज भाग लिए नहीं सी, वो उन्हां दा दिता मर्सनरी पार्ट सी। अज इन्हां 75 सालां मैं जदों आइन दी कॉन्स्टिट्यूशन की गल की तो इस गल का ध्यान रहे कि सारी 18वीं सदी घल्लूकारियां के बावजूद जो सानू गुलाम नहीं बना सके, इन्हां ने विद द स्ट्रोक ऑफ द पेन सानू गुलाम बनाया। जदों आर्टिकल 25B सिखां बौद्धियां जैनियां नूं हिंदू खाते दे विच रखदे, सिख नुमाइंदे उन्होंने रिजैक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नूं, साडी स्ट्रगल शुरू हो जाती है अपनी आज़ादी की। डॉक्टर बख्शीश सिंह दीवान च बैठे ने। मैं समझदा है कि अज जिहड़ा साडे सामने चैलेंज है, इतिहासक फैक्ट्स बहुत सारे सामने ने, बहुत डिबेट्स हो रही हैं। हुण एक गल ते फोकस करन दी लोड़ है। भाई गुरदास जी ने भावें क्या एक डिफरेंट कॉन्टैक्स्ट दे विच, पर वो साडे कॉन्टैक्स्ट नूं बयान करदा है। किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवे मीतन, कि की यतन किए जान, की एफर्ट किए जान कि पोलीटिकल पावर मिले जिहदे नाल शत्रु मीत हो जाते ने, दोस्त हो जाते हैं। जिहदी कोठी विच दाणे उहदे कमले भी सियाणे। बाकी सारिया चीज़ां जदों पोलीटिकल पावर आती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ नवा लगन लग जाता है। अज साडे सामने सब तो वड्डा चैलेंज ये है कि असीं डीफोकस ना होइए। सिक्स फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम 2020 कैंपेन किया। ये उन्हां लोकां लई जिहड़े अक्सर ये आर्गूमेंट दिंदे सी
ਕਿ ਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਟੇਟ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਐਂਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਹੋਈ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਤਨ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤੇ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਲ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ, it was not that bad, but it was bad, but now is even worse। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1621 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਦਾ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ 1628 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ 1709 ਜਾਂ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ 1799 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ 98 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 1947 ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁੱਕੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਨਮਸ ਸਟੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ 1948 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ? ਜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਦਾ ਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ, ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੀ ਓਨਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1840 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਹਮ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੂੜ ਸਾਲ ਦੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਦੇयर इज नो टॉकिंग अबाउट टेकिंग these farm laws back, but once the voting happened 3 weeks took Modi to denounce those laws। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਪਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 9 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? How are you going to stop Hindutva? You cannot stop people from doing their things, but you have to do your thing. Let's do our thing. Our thing is referendum. ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। Once you have political power, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ when you have political power then we can stop Hindutva, then we can stop wastage of water, then we are not going to give electricity free, we are not going to give water free। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਨੋ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਓ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲੇ ਖੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ
मैं तुहानू अगे ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 5 ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੱਕਣ ਚਾਲਵਾਣਾ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਉ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਤਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਧੜਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त ने मालक वाली गुलाम सर्व कला भरपूर पातशाह ने पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हजूरी अंदर पावन अस्थान गुरुद्वारा सिख कल्चर सोसायटी विखे समुची प्रबंधक कमेटी के सच्चे प्रबंध हेठ आज विशेष करके गुरुद्वारा सिख कल्चर सोसायटी विखे इंटरनेशनल बाबा बंदा सिंह बहादुर जथेबंदी वालों कौम के अमर शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत मनाई जा रही है।
जिस ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਆਖਿਓ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਇਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੱਕੋ ਸਰਦਾਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ 99 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਾ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਐਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੀਡਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਚੌਧਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਥਿੜਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਲੰਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛਾਤੀ ਡਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜ਼ਲਾਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਲੱਤ ਫੜੀ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਛੱਡ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਓਏ ਜ਼ਾਲਮ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ ਖੂਨ ਦਾ, ਬੁੱਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੂਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਠਿਆਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਪਾਇਆ। ਓਏ ਜ਼ਾਲਮ, ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਸਨ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ,
ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਵਡਾਣਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਪਾਇਆ ਏ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਖਾਇਆ ਏ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਖਾਇਆ ਏ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਖਾਇਆ ਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਝੂਲਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ। ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਵੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਐਸਆਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜਲਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਸਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡਾ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਰਹੀਏ, ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਂਝੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।